morning, my dear students. Welcome to MBNJS and RVR College of Arts and Science, Malkipuram, and also welcome to the Department of Mathematics for 3rd BSc Semester 5 classes. Today we start the lecture 1 of 5A paper. The topic is rings 1. In this lecture class, we concentrate on the definition part related to this unit 1. Before going to these definitions related to this topic, let us recall few concepts like set, binary composition, algebraic system, group, abelian group and semi-group. All these topics were covered in our previous lectures. So all the students recall these topics before learning to or before entering into this lecture. Okay, now the first definition is ring. Let R be a non-empty set and plus comma dot be two compositions defined on R. Then R is said to be a ring if R plus is an abelian group, R dot is a semi-group, both distributive laws hold in R. All we know what are the abelian group properties with respect to addition. Addition is closed, addition is associative, existence of identity with respect to addition and inverse law with respect to addition, and also commutative law holds in R under addition. If these 5 properties are hold, then we say that R plus is an abelian group. Again, R dot is semi-group. What is semi-group? With respect to addition, here 2 properties hold, closure law and associative. If these 2 properties covered with respect to multiplication, then R dot is a semi-group. And also we know about distributive laws. For A, B, C belongs to R, A into B plus C is equal to AB plus AC, called as left cancellation law, and B plus C into A is equal to BA plus CA. This is right distributive law. These all properties hold in a set with respect to the given compositions plus and dot, then it is called a ring. In case we write R plus dot is a ring is known as second algebraic system of algebra. All you know, what is the first algebraic system? Group. Group is the first algebraic system of algebra. Here this is second algebraic system, ring. Some examples to ring. Z plus dot, the ring of integers. Q plus dot, the ring of rationals. R plus dot, the ring of real numbers. 2Z plus dot, the ring of even integers. 2Z means set of even integers. C plus dot, the set of complex numbers. All these are examples of rings. All the ring properties hold in all these sets. Again, next one, commutative ring. What is commutative ring? A ring is said to be a commutative ring if multiplication is commutative, then it is commutative ring. Examples. Above 5 sets are simple examples to illustrate commutative rings. Okay, this is second definition. Now third, now rings. The singleton zero element, which is the identity element in the ring under addition, is
singleton zero set. If R is equal to singleton zero set, it satisfies all the ring definitions. The ring properties are hold in this particular set with respect to addition as well as multiplication also. This ring is called null ring or zero ring. Okay. Next one, Boolean ring. In a ring R, if R is a ring, for all elements A belongs to R, A square is equal to A. A square is equal to A for all A belongs to R. This condition holds in any ring. That ring is nothing but a Boolean ring. Next one, ring with unity. In any ring, if the multiplicative identity element, usually it is 1, if it belongs to that ring, then that ring is called ring with unity. This is also known as ring has unity. R has unity. We call like that also. Okay, the example is Z plus R. We have so many examples. Just in this lecture, I give only one example or two examples. Okay, next, ring without unity. If a ring R is said to be ring without unity, if it is not a ring with unity, that means there exists no multiplicative identity element in the ring. The second example is ring of even integers. Do you know ring of even integers is a ring, but it does not belongs to it does not contains 1, because 1 is not an even number. That's why it is a ring without unity. Okay. Now ring with zero divisors. Ring with zero divisors. This is one other important definition in this lecture. A ring R is said to be a ring with zero divisors if there exist elements A comma B belongs to R, A not equals to 0, B not equals to 0, such that AB product is equal to 0. That means ఏదైనా రింగులో రెండు నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ వాటి ప్రోడక్ట్ జీరో అయ్యేటట్టుగా ఎగ్జిస్ట్ అయితే, ఏదైనా రింగులో రెండు నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, B not equals to 0 లాంటి ఎలిమెంట్స్ వాటి ప్రోడక్ట్ AB ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేటట్టే ఎగ్జిస్ట్ అయితే, దెన్ వీ సే దట్ రింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్స్. జీరో డివైజర్స్ మీన్స్ శూన్య భాజకాలు కలిగినటువంటి రింగు. దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్స్. Now we illustrate example. The ring of 2x2 matrices is a suitable example for this definition, because in that ring, if we take A is equal to B is equal to these two non-zero matrices in R, their product is 0. These two are non-zero elements. These are not zero matrices, but their product is 0. Therefore, this ring is ring with zero divisors. దానికి సరిపోయేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్గా ఈ 2x2 మ్యాట్రిసెస్ ఉన్నటువంటి రింగ్ని మనం చెప్పచ్చు. ఎందువల్ల ఏదైనా ఒక రింగ్లో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఇటువంటి ఎలిమెంట్స్ కనుక దొరికితే ఆ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నటువంటి రింగ్ని రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్స్ అని పిలవచ్చు. అట్లాగే నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్. రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్కి డెఫినేషన్ ఏమిటంటే విత్ జీరో డివైజర్స్ కాకపోతే రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అంటారు. రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్కి ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ ఏమిటంటే ఏ రింగ్ ఆర్ ఈస్ కాల్డ్ రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ ఇఫ్ AB product is equal to 0 implies A is equal to 0 or B is equal to 0. ఒక రింగ్లో AB ప్రోడక్ట్ 0 అయినప్పుడల్లా ఆ ప్రోడక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఎయిదర్ ఎలిమెంట్ ఏ కానీ లేదా బి కానీ అవి 0 అయితే అప్పుడు ఆ రింగ్ని రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్స్ అని పిలుస్తారు.
జెడ్ ప్లస్ డాట్ దానికి ఎగ్జాంపుల్గా పనిచేస్తుంది. అందువల్ల జెడ్ ప్లస్ డాట్లో ఏ రెండు ఇంటిజర్స్ తీసుకుని వాటి ప్రోడక్ట్ 0 అవుతుంది అనుకున్న ప్రోడక్ట్లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ 0 అయి ఉండాలి. అందువల్ల జెడ్ ప్లస్ డాట్ రింగ్ వితౌట్ 0 డివైజర్స్కి ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత డెఫినేషన్ క్యాన్సిలేషన్ లాస్ ఇన్ ఏ రింగ్. ఒక రింగ్లో క్యాన్సిలేషన్ లాస్ డెఫినేషను రింగ్లో కన్నా ముందు గ్రూప్ థియరీలో డిఫైన్ చేసుకున్నాం. క్యాన్సిలేషన్ లాస్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ అక్కడలాగే ఇక్కడ కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఒక రింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రింగ్లో ఏబిసి అనే ఎలిమెంట్స్కి ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అయినప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అంటే లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ అని, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎల్సిఎల్ అంటున్నాం. బిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అయినప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి, రైట్ సైడ్ నుండి ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్సిఎల్ అంటున్నాం. ఈ విధంగా ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ కనుక జరిగితే, ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ కనుక రింగ్లో హోల్డ్ అయితే క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్ అవుతున్నాయి రింగ్లో అని చెప్తారు. దిస్ ఈజ్ క్యాన్సిలేషన్ లాస్ ఇన్ ఏ రింగ్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఏ రింగ్ ఆర్ ప్లస్ డాట్ ఈస్ కాల్డ్ an ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ if three properties hold. R is a commutative ring, R has unity, R has no zero divisors. Commutative ring అవ్వాలి, యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి, నో జీరో డివైజర్స్ రింగ్ అవ్వాలి. ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ కనుక ఏదైనా ఒక రింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అందులో జరిగితే అప్పుడు దాన్ని ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని పిలుస్తారు. అంటే ఇంటిగ్రల్ డొమైన్కి సింపుల్గా డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఏ కాంపిటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్లో రింగ్ కండిషన్స్ అన్నీ జరగాలి కాబట్టి ఆర్ ప్లస్ సెమీ గ్రూప్ అవుతుంది, ఆర్ డాట్ సెమీ గ్రూప్ అవుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ జరుగుతాయి. వీటితో పాటు అడిషనల్గా కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ, యూనిటీ ప్రాపర్టీ, నో జీరో డివైజర్స్ ప్రాపర్టీ జరగాలి. ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ కూడా జరిగితే కనుక ఒక రింగ్లో దాన్ని ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని పిలుస్తారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్గా రింగ్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్, రింగ్ ఆఫ్ రేషనల్స్, రింగ్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ని మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. అది అయిన తర్వాత డివిజన్ రింగ్, దీనికి మరో పేరు ఏంటంటే స్క్యూ ఫీల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ డెఫినేషన్ చెప్పుకోవాలంటే ఆ రింగ్లో కనీసం 2 ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. A ring R with at least 2 elements is called a division ring if these 2 properties hold. One property is ring with unity. Second property is every non-zero element possesses its multiplicative inverse. ప్రతి non-zero element కి multiplicative inverse ఉండాలి, యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి. ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ జరగాలి. మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్ అంటే ఏమిటి అసలు? ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనే ఎలిమెంట్కి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిటీ ఎలిమెంట్ 1 అంటే, అయ్యే విధంగా బి నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనే ఎలిమెంట్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు ఏకి బి ఈజ్ ద ఇన్వర్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఇన్వర్టబుల్ ఎలిమెంట్ అని చెప్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అటువంటి ప్రాపర్టీ ఈ డివిజన్ రింగ్ కండిషన్స్లో జరగాలి, యూనిటీ ప్రాపర్టీ. ఈ రెండు డెఫినేషన్స్, ఈ రెండు కండిషన్స్ జరిగేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా వాటిలో ఉంటాయి. ఆర్ ప్లస్ డాట్, క్యూ ప్లస్ డాట్ని ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా మెన్షన్ చేసాం. తర్వాత డెఫినేషన్ ఫీల్డ్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. ఏ రింగ్ విత్ అట్లీస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫీల్డ్ ఇఫ్ 3 ప్రాపర్టీస్ హోల్డ్. యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి రింగ్లో, కాంపిటేటివ్ రింగ్ అవ్వాలి, నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డివిజన్ రింగ్ అండ్ ఫీల్డ్? ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ లేదు, ఈ కింద ఫీల్డ్ డెఫినేషన్లో కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఎడిషనల్గా డివిజన్ రింగ్కి కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఉంటే సరిపోతుంది అన్నమాట. అందువల్ల ఏ కాంపిటేటివ్ డివిజన్ రింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫీల్డ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. అట్లా కూడా డెఫినేషన్ చెప్పవచ్చు. సి ప్లస్ డాట్ రింగ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, రింగ్ ఆఫ్ రేషనల్స్, క్యూ ప్లస్ డాట్ రింగ్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్, ఆర్ ప్లస్ డాట్. ఈ మూడు కూడా ఫీల్డ్ ఎగ్జాంపుల్గా పనిచేస్తాయి. వీటితో పాటుగా నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ రింగ్. ఆర్ ఒక రింగ్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి క్యారెక్టరిస్టిక్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయాలి? ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఎ రింగ్ దెన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ p such that pa is equal to 0 for all a belongs to r. ఒక రింగ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్కి pa is equal to 0 అయ్యే విధంగా p అనేటటువంటి లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ కనుక డిఫైన్ అయి ఉంటే దానిని మనం
క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఏ రింగ్గా పిలుస్తాం. సమ్ కేసెస్లో కొన్ని రింగుల విషయంలో అటువంటి పీ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోతే పిఐ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యే విధంగా అప్పుడు ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ రింగ్ 0 కానీ ఇన్ఫినిటీ కానీ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇవి ఈ రింగ్స్ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఈ లెక్చర్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ మీరు అందరూ నేర్చుకోవాల్సినవి. ఇప్పటివరకు మనం డెఫినేషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఈ రింగ్స్ వన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ పార్ట్ థియరమ్స్ మొదలవుతాయి. ఈ థియరమ్స్లో ఎలిమెంటరీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రింగ్ అని ఫస్ట్ థియరం, అక్కడి నుంచి కొన్ని థియరమ్స్ ఇంపార్టెంట్ థియరమ్స్ అన్ని 1 by 1 చెప్పుకుందాం. ఇందులో ఫస్ట్ థియరం ఏంటంటే ఇఫ్ R is a ring and 0, A, B belongs to R, then prove that 0 into A is equal to A into 0 is equal to 0, A into minus B is equal to minus A into B is equal to minus of A. ఈ రెండు రిజల్ట్స్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇందులో AB అనేవి ఆర్బిట్రరీ ఎలిమెంట్స్ రింగ్లో, 0 అనేది 0 ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద రింగ్ అని చెప్తారన్నమాట. ప్రూఫ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఇందులో R be a ring and 0, A, B belongs to R అని తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఎట్లా చేస్తాం? A into 0 0 అని చెప్తాం, 0 into A కూడా 0 అని చెప్తాం. ఈ రెండు క్లబ్ చేసి ఫస్ట్ ప్రూఫ్ కంప్లీట్ చేస్తాం. 0 + 0 = 0 అని మనకు తెలుసు కాబట్టి ఈ 0 + 0 = 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యింది మన ప్రూఫ్. దీన్ని ఇరువైపులా A into 0 + 0 = A into 0 అని రాసాం. అంటే ఏం చేసాం? దీన్ని A తోటి ప్రీ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం. అలా చేసినప్పుడు A into 0 + 0ని LHSలో డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా అప్లై చేసి విడగొట్టాం. A into 0 + A into 0 RHSలో A into 0 + 0. 0 అనేది ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కాబట్టి అది కలిపితే ఎలిమెంట్కి సరిపోతుంది కనుక ఈ విధంగా రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ ప్రకారం A into 0ను క్యాన్సిల్ చేస్తే A into 0 = 0 అని వచ్చింది. ఇది ఇందులో ఒక ఆఫ్ అన్నమాట. అట్లాగే 0 into A కూడా 0 అని చెప్పచ్చు. సిమిలర్లీ అగైన్ కన్సిడర్ 0 + 0 = 0. A తోటి పోస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. పోస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే దీనికి రైట్ సైడ్ పార్ట్లో మల్టిప్లై చేయడం, బోత్ సైడ్స్ అలాగే చేసాం. 0 into A. దీన్ని మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ల ప్రకారం ఇలా విడగొట్టుకున్నాం. 0 into A + 0 into A is equal to 0 + 0 into A. 0 ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇలా రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ రైట్ క్యాన్సిలేషన్లో ఉపయోగించి 0 into A ని క్యాన్సిల్ చేస్తాం బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు 0 into A = 0 అని వచ్చింది. ఈ విధంగా ఫస్ట్ దాన్ని ప్రూఫ్ని మనం రాయొచ్చు అనమాట. అది అయిన తర్వాత రెండో రిజల్ట్ A into -B = -AB అని చెప్పాలి. -A into B కూడా -AB అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ A into -B = -AB అని ప్రూవ్ చేయడానికి సరిపోయేటట్టుగా లెట్ us కన్సిడర్ A into -B + AB అని కన్సిడర్ చేసాం. ఈ విలువని సింప్లిఫై చేసి 0 అని చూపిస్తాను. అప్పుడు మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ వస్తుంది. ఏని ఇక్కడ కామన్ తీసేయాలంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ల ప్రకారం A into B + -B + B అని రాసుకున్నాం. ఎప్పుడైతే ఇలా రాసామో ఈ రెండు ఒకదానికొకటి ఇంటివేరు యూనివర్సల్ కాబట్టి ఇదంతా 0కి సమానం అవుతుంది. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 కాబట్టి A into 0గా మారింది. ఫస్ట్ కండిషన్ నుంచి A into 0 విలువ 0 కాబట్టి A into -B + AB = 0 అని ప్రూవ్ అయింది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ ABని వైపు తీసుకొస్తే -AB అని రాయొచ్చు. ఇది ఈ రెండో దాంట్లో ఒక పార్ట్. అట్లాగే రెండోది కూడా చేయొచ్చు. మనం నేను చేయలేదు, కావాలని మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకుని కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రూఫ్. తర్వాత రెండోది A ring R is without 0 divisors if and only if the cancellation was held in R అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్. ఏమిటది? ఒక రింగు నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ ఇది. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అని చదువుతాం కదా, IFF అని రాస్తే
నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ ప్రూఫ్లన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి, రెండు పార్ట్లతో ఉంటాయి. ఒక ఎజంప్షన్ తోటి ఒక పార్ట్ ప్రూఫ్ చేస్తాం. ఆపోజిట్గా కాన్వర్స్ పార్ట్లో మళ్ళా ఎజంప్షన్ తీసుకుని మళ్ళీ ప్రూఫ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైనా అనుకుని చూపించమంటున్నాడు థియరంలో, వితౌట్ జీరో డివైజెస్ రింగ్ అనుకుని క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్ అవుతే ఆ రింగ్లో అని చెప్పడం ఒక పార్ట్. కాన్వర్స్ పార్ట్లో రింగులో క్యాన్సిలేషన్ లాస్ ఉన్నాయనుకుని ఆ రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజెస్ అని చెప్పడం రెండో పార్ట్. లెట్ ఆర్ బి ఏ రింగ్ అని స్టార్ట్ అయ్యింది. ఫస్ట్ పార్ట్ assumption that suppose that R is a ring without zero divisors and by zero. We have to prove that the cancellation loss hold in R అని చెప్పాలి. క్యాన్సిలేషన్ లాస్ ని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, అసలు మూడు ఎలిమెంట్స్ ఏబిసిలు ఆర్లో తీసుకుని ఏబి ఈక్వల్ టు ఏసీ అనుకుని బయలుదేరి క్యాన్సిలేషన్గా జరిగినట్టుగా బి ఈక్వల్ టు సి అని చూపించాలి. దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్, అలాగే రైట్ క్యాన్సిలేషన్ అని కూడా చెప్పాలి. మరి ఇక్కడ మనం ఏబిసి అనే ఎలిమెంట్స్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో, ఏబి ఈక్వల్ టు ఏసీ అని తీసుకుని బయలుదేరాలి కాబట్టి అట్లా స్టార్ట్ అయింది. దీంట్లో ఆ ఏసీని ఇటువైపు తీసుకొస్తే మైనస్ ఏసీ అవుతుంది. ఏని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ల ప్రకారం కామన్ తీసి ఏ ఇంటూ బి మైనస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో లాగా రాబట్టి ఇది ఎలా ఉంది చూడటానికి, ఏబి ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో లాగా ఉంది. ఏబి ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అని అనుకున్నాం కాబట్టి వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ డెఫినేషన్లో ఉన్న ప్రకారం ఏబి ప్రోడక్ట్ జీరో అయినప్పుడు ఎయిదర్ ఎలిమెంట్ జీరో అవ్వాలి. కాబట్టి ఏ జీరో ఆర్ బి మైనస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అని రాసింది. అయితే మన ఎజంప్షన్లో ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనుకున్నాం కాబట్టి రెండోది అయినటువంటి బి మైనస్ సి జీరో అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే బి మైనస్ సి జీరో అయిందో బి ఈక్వల్ టు సి అని వస్తుంది. చూసారా, ఏబి ఈక్వల్ టు ఏసీ అని తీసుకుని బయలుదేరి బి ఈక్వల్ టు సి అని చూపించాం. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఏ క్యాన్సిల్ అయిందన్నమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ హోల్డ్స్ ఇన్ ఆర్ అన్నమాట. అట్లాగే సిమిలర్లీ రైట్ క్యాన్సిలేషన్ అని కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా రింగ్లో వితౌట్ జీరో డివైజెస్ రింగ్ అని అస్యూమ్ చేసుకుని క్యాన్సిలేషన్ అని ప్రూవ్ చేసాం. అది ఒక పార్ట్. దీంతో సెకండ్ పార్ట్ కాన్వర్స్ పార్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కాన్వర్స్లీ సపోజ్ దట్ ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్ హ్యావింగ్ క్యాన్సిలేషన్ లాస్. మనం తీసుకున్నటువంటి రింగు క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్ అవుతున్నటువంటి రింగ్గా తీసుకుంటున్నాం. రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్స్ అని అస్యూమ్ చేసుకుంటాం. వీలైతే లెట్ us assume లైక్ దట్ ఆర్ హ్యాస్ జీరో డివైజర్స్ అని బయలుదేరుతాం. జీరో డివైజర్స్ రింగ్కి డెఫినేషన్ ఒకటి ఉంది కదా, ఏమిటది డెఫినేషను? ఏబి అనే ఎలిమెంట్స్ రింగ్లో తీసుకున్నప్పుడు ఏబిలు నాన్ జీరోలు అయినప్పటికీ కూడా ప్రొడక్ట్ జీరో అవుతుంది. ఆ ప్రాపర్టీ ఉన్నటువంటి రింగ్స్ని రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్స్ అంటాం. కాబట్టి ఇక ఆ డెఫినేషన్ రాసుకుందాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏమేమి హోల్డ్ అవుతున్నాయో చూద్దాం. ఏబి జీరో కాదు, ప్రొడక్ట్ జీరో అవుతుంది అని ఉంది ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో, ఏబి ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని అస్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఈ రెండు క్లబ్ చేసి వెళ్ళినప్పుడు ఏబి ఈక్వల్ టు జీరోని ఫస్ట్ కండిషన్ ఇందాక ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా ఏ ఇంటూ జీరో రాయొచ్చుగా, అట్లా రీప్లేస్ చేసి లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ ఎందుకంటే క్యాన్సిలేషన్ హోల్డ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎల్సిఎల్ ప్రకారం బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని వచ్చింది. మరి మనం బీని కూడా నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని కదా రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్స్ డెఫినేషన్ అనుకున్నప్పుడు బి కూడా నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కదా, కానీ జీరో అని వచ్చింది. మరి కాంట్రడిక్షన్ కదా. ఎందుకు వచ్చింది కాంట్రడిక్షన్? ఆలోచిస్తే మన ఎజంప్షన్ తప్పుగా అనుకున్నాం అనమాట. రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్స్ అనుకోవడం అనేది తప్పు అనమాట. అందువల్ల ఆర్ హ్యాస్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ లేదా ఇట్ ఈజ్ ఎ రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అని కంక్లూడ్ చేసాం. ఈ విధంగా ఈ థియరంని మనం రెండు వైపులా కూడా నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ని ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. అది సెకండ్ థియరం. అది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఏమిటంటే ఇంకొక థియరం, ఏ డివిజన్ రింగ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. డివిజన్ రింగ్ జీరో డివైజర్స్ రింగ్ అవుతుంది ఆల్వేస్ అని చూపించమంటున్నాడు. కాబట్టి ఆర్ని డివిజన్ రింగ్గా కన్సిడర్ చేస్తూ ప్రూఫ్ని స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. డెఫినేషన్ ప్రకారం డివిజన్ రింగ్ కండిషన్స్ ఏమేమిటి?
యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి, నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ ఉండాలి మల్టిప్లికేషన్ తోటి. ఆ రెండు కండిషన్స్ రాసుకున్నాం. ఇకపోతే ఆ ఆర్ని నో జీరో డివైజర్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పాలి. కాబట్టి నో జీరో డివైజర్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పాలంటే ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? అసలు మనం ఏం చెప్తే నో జీరో డివైజర్ స్ట్రింగ్ అవుతుంది? ఏబి అనే ఎలిమెంట్ స్ట్రింగ్లో తీసుకుని ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో, ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని అస్యూమ్ చేసుకున్నాం. నో జీరో డివైజర్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పాలంటే అలా ఏం చెప్పాలి మనం? ఏబి ప్రోడక్ట్ జీరో అయినప్పుడు ఏ కానీ బి కానీ జీరో అవుతుందని చెప్పాలి. ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో, ఏబి ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకున్నాను కాబట్టి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పామనుకోండి, ఏ జీరో కాకపోయినా ప్రోడక్ట్ జీరో అయినప్పుడు బి జీరో అవుతుంది. అది సరిపోతుంది మనకి. అట్లా రివర్స్ కూడా చేస్తాం. రెండోది కూడా ఏ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కాబట్టి ప్రతి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంటుందని కదా మనం అనుకున్నాం. కాబట్టి ఏ ఇన్వర్స్ అనేటటువంటి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయ్యేటట్టుగా ఆర్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని స్టార్ట్ అయ్యి ఏ ఇన్వర్స్ తోటి ప్రీ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాను బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు దాన్ని అసోసియేట్ చేస్తే ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ జీరోని ఏ ఇన్వర్స్ ఏని అసోసియేట్ చేశాను. ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ జీరో జీరో అవుతుంది. ఇది యూనిటీ ఎలిమెంట్ 1కి సమానం కాబట్టి బి జీరో అని వచ్చింది. ఏబి ప్రోడక్ట్ జీరో అయినప్పుడు ఏ జీరో కాకపోయినా బి జీరో అయ్యింది. అట్లాగే రెండోది కూడా చెప్తాను. ఎట్లాగా బి నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో, ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని కూడా చెప్పచ్చు. ఈ రెండు కంబైన్ చేసినప్పుడు ఎయిదర్ ఎలిమెంట్ జీరో అవుతుంది. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇంప్లైస్ ఏ జీరో ఆర్ బి జీరో అని వస్తుంది. ఇది జీరో డివైజర్స్, నో జీరో డివైజర్స్, జీరో డివైజర్స్ లేనటువంటి రింగ్, వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ రింగ్కి సరిపోయేటటువంటి డెఫినేషన్గా మనం ప్రూవ్ చేసాం. కాబట్టి ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్, దట్ మీన్స్ ఏ డివిజన్ రింగ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ అని వస్తుంది. ఇది దీని ప్రూఫ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ డియర్ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ థియరం, దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ వన్. ఎవ్రీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్. ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయినటువంటి ప్రతిదీ ఫీల్డ్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. కాబట్టి మనం ఒక ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ని ఎస్యూమ్ చేసుకున్నాం విత్ n ఎలిమెంట్స్. బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఫైనైట్ నెంబర్, ఫైనైట్ సెట్, ఇట్ హ్యాస్ n ఎలిమెంట్స్, సే a1 a2 a. ఆ విధంగా ఒక ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ తీసుకున్నాం. దాన్ని మనం ఫీల్డ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అయితే ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంపిటేటివ్ రింగ్ అవుతుంది, రింగ్ విత్ యూనిటీ అవుతుంది, నో జీరో డివైజర్స్ రింగ్ అవుతుంది. ఫీల్డ్ అని చూపించడానికి యూనిటీ కావాలి, కాంపిటేటివ్ రింగ్ కావాలి. ఆ రెండు ప్రాపర్టీస్ మనకి ఇక్కడ కవర్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఎడిషనల్గా కావాల్సినటువంటి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉండాలని చెప్పాల్సినటువంటి కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్తే సరిపోతుంది మనం. కాబట్టి ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఏని డీలో తీసుకున్నాను. తీసుకున్న ఆ డీలో తీసుకున్నటువంటి ఆల్రెడీ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో ఒక ఎలిమెంట్ అనమాట ఈ ఏ కూడా. ఇప్పుడు ఈ ఏ తోటి ఆ a1 a2 an అనే ప్రీ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాను. a1 a2 an అనే ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. డీలో క్లాజర్గా ఉంది కాబట్టి క్లాజర్లా ప్రకారం ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ అదే డీలోకి ఎలిమెంట్స్గా మారుతాయి. కాబట్టి ఇలా వచ్చినటువంటి ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ మళ్ళా డిస్జాయింట్, ఆ ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా డిస్టింక్ట్, విభిన్న మూలకాలు అని చెప్పేసి నేను ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అట్లా చేయాలనుకుంటున్నామని చూద్దాం. ఒకవేళ నేను అన్న క్లెయిమ్ తప్పు అనుకోండి, ఐ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జేకి ఏఐ ఏఏజే అంటే రెండు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తాలూకు ప్రోడక్ట్స్ సమానం అని వస్తాయి. అప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏఏఐ మైనస్ ఏఏజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో, లేదా ఏ ఇంటూ ఏఐ మైనస్ ఏజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాయొచ్చు. ఇది ఏబీ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో లాగా ఉంది కాబట్టి నో జీరో డివైజర్స్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో, ఏఐ మైనస్ ఏజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఏ జీరో కాదనుకుని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఏఐ మైనస్ ఏజే జీరో అవడం, దాని నుంచి ఏఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజే దొరుకుతుంది. మరి ఇవి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కదా, కాబట్టి అవి సమానం కాదు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దేర్ఫోర్ అవర్ క్లెయిమ్ ఈజ్ ట్రూ.
దట్ మీన్స్ ఆల్ ది ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ అని మనం నిర్ధారించుకోగలిగాం. ఇప్పుడు A1 A2 AN అదేవిధంగా AI రూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ Dలో ఎలిమెంట్సే. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి A1 A2 ANకి సమానం అవ్వాలి. ఎందుకంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ n ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ Dలో యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి రింగ్ యూనిటీలో ఈ యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యూనిటీ ఎలిమెంట్ కూడా వీటిలో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్కి సమానమై ఉంటుంది, ఏదన్నా తెలియదు కానీ. మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వీటికే సమానం అవుతాయి కాబట్టి ఒక యూనిక్ ఏ అనే ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ అయినటువంటి ఏఐ 1కి సమానం అయ్యేటట్టుగా రాసుకోగలుగుతున్నాం అన్నమాట. అయితే ఈ కాంపిటేటివ్ రింగ్ కూడా అవుతుంది కారణం చేత ఏఐఏ ఈ రెండు సమానం కాబట్టి రెండు కలిపి 1కి సమానం. ఇది ఇన్వర్టిబుల్ ఎలిమెంట్ యొక్క డెఫినేషన్ కాబట్టి ఏఐ అనేది ఏ యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అని అర్థమవుతుంది. ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ తీసుకుని దాన్ని మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ చూపించగలిగింది. ఇలా ప్రతి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి కూడా మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దీని ఫీల్డ్ అని నిర్ధారించగలుగుతాం. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ అని వచ్చిందనమాట. ఇది ఈ థియరం సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్. తర్వాత నెక్స్ట్ థియరం ఏంటంటే ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ an ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఎయిదర్ జీరో ఆర్ ప్రైమ్. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ జీరో కానీ ప్రైమ్ కానీ అవుతుందని చూపించమంటున్నారు. ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ తీసుకున్నాను, ఆర్ అనే ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. దానికి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ని పి అని అనుకున్నాను. అంటే డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏం జరగాలి, అసలు పి అనేది ఆర్ అనేది రింగ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ అయినప్పుడు డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ రింగ్ ప్రకారం P is the least positive integer such that PA is equal to 0 for all A belongs to R. Rలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి Pతో గుణించినప్పుడు PA 0 అవ్వాలి. అలాంటి లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ P అవుతుంది. అది డెఫినేషన్ ప్రకారం Pకి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఈ Pని 0 కానీ ప్రైమ్ కానీ అని చూపించాలి మనం. P 0 అయిందనుకోండి, దేర్ ఈజ్ నథింగ్ టు ప్రూవ్, థియరమ్ ఈజ్ ఆబ్వియస్. మనం చెప్పాల్సిన దాంట్లో 0 అవ్వాలని ఉంటుంది. అది జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేయక్కర్లా. ఒకవేళ P 0 కాదనుకోండి, P నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనుకోండి, ఇట్ షుడ్ బి ప్రైమ్ నెంబర్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. కాబట్టి Pని ప్రైమ్ అని చెప్పాలన్నది మనం చేయాల్సిన పని. అయితే వీలైతే P ప్రైమ్ కాదని అస్యూమ్ చేసుకుంటాం. లెట్ us assume that if possible P is not a prime number. P ప్రైమ్ కాకపోతే ఏమవుతుంది, అసలు కాంపోజిట్ నెంబర్ అవ్వాలి. కాంపోజిట్ నెంబర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్గా రాయొచ్చు కాబట్టి P కెన్ బి రిటన్ యాజ్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ N అని రాసాము. ఈ MN వాల్యూస్ Pకి 1కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనే ఒక ఎలిమెంట్ని రింగ్లో తీసుకున్నాను నేను. క్లాజుల ప్రకారం ఏ స్క్వేర్ కూడా ఆర్లోకి వస్తుంది, నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అవుతుంది. ఏ నాన్ జీరో కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ కూడా నాన్ జీరో అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రతి ఎలిమెంట్కి కూడా పిఏ 0 అవ్వాలి కాబట్టి డెఫినేషన్ ప్రకారం పిఏ స్క్వేర్ 0 అని రాసుకుంటాం. పి బదులు ఎంఎం రాయొచ్చు కాబట్టి అది రీప్లేస్ చేసాము. ఎంఎన్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ లేదా ఎంఏ ఇంటూ ఎన్ఏఎల్ ప్రోడక్ట్ కింద రాసి ఈక్వల్ టు 0 రాసాం. ఎంఏ అయినా 0 అవ్వాలి, ఎన్ఏ అయినా 0 అవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంఏ 0 అయ్యిందని అనుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఎక్స్కి ఎంఏ ఇంటూ ఎక్స్ 0 అవుతుంది. కాస్త దీన్ని రీరైట్ చేసి ఏఎం ఇంటూ ఎక్స్ అని, ఏ ఇంటూ ఎంఎక్స్ అని రీరైట్ చేసి రాసినప్పుడు ఏ అయినా 0 అవ్వాలి, ఎంఎక్స్ అయినా 0 అవ్వాలి. ఏ 0 కాదు కదా మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ప్రకారం, కాబట్టి ఎంఎక్స్ 0 అని వస్తుంది. ఆర్లో ఉన్నటువంటి ఏఎక్స్ తీసుకున్నప్పటికీ ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఎంఎక్స్ 0 అవుతుంది. ఇలా జరిగితే ఎం క్యారెక్టరిస్టిక్ అవ్వాలి ఆ రింగ్కి. మరి ఎం ఎలాంటిది? పీ కన్నా చిన్న నెంబరు. చిన్న నెంబర్లో పీనే లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అని అనుకున్నాం మనం. ఆల్రెడీ పీ క్యారెక్టరిస్టిక్ అనుకున్నాం కాబట్టి. మరి ఇప్పుడు దానికన్నా చిన్నదైనటువంటి పీ కన్నా చిన్నదైన ఎమ్
mx 0 అయ్యేటట్టుగా ఉండి m ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ అవ్వడం అనేది సాధ్యమయ్యే పని కాదు కాబట్టి అబ్సర్డ్ కాబట్టి విచ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ కాబట్టి ఇట్ లీడ్స్ టు ద కాంట్రడిక్షన్ కాబట్టి MA నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని కన్క్లూడ్ చేసుకుంటాం. అట్లాగే ఒకవేళ మనం NA 0 అవ్వాలి కాబట్టి అది అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా కాంట్రడిక్షన్ రైజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ MA 0 కాదు, NA 0 కాదు. ఇక్కడ అలా అవుతుందని చెప్పాం కదా, ఇక్కడేమో కాదని వస్తుంది కాబట్టి ఇది కాంట్రడిక్షన్ అవుతుంది. కాబట్టి మన ఎజంప్షన్ కరెక్ట్ కాదనమాట. దీనికి కారణం మన ఎజంప్షన్ ఏంటి, P ప్రైమ్ కాదని అనుకోవాలి, బయలుదేరు కాదనమాట. ఖచ్చితంగా P ప్రైమ్ ఇవ్వాలన్నమాట. మన ఎజంప్షన్ రాంగ్ అయ్యింది కాబట్టి అప్పుడు P 0 కానీ కాదంటే ప్రైమ్ నెంబర్ కానీ అని అర్థమయ్యేది. ఈ విధంగా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ either 0 కానీ ప్రైమ్ కానీ అని ప్రూవ్ చేయగలుగుతుంది. ఇది నెక్స్ట్ థియరం అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా సబ్జెక్ట్ పరంగాను ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ థియరమ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇవి అయిన తర్వాత మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను. ఆ అసైన్మెంట్లో 4 క్వశ్చన్స్ నేను ఇస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏమిటంటే ఈ రిజల్ట్స్ మీరు ప్రూవ్ చేయాలి. ఏ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్. ప్రూవ్ దట్ ఏ ఫీల్డ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. ఫీల్డ్కి జీరో డివైజర్స్ ఉండవు అని చెప్పమంటున్నాడు. అంటే ఎఫ్ అనే ఫీల్డ్ తీసుకుని ఎఫ్ ఈజ్ ఏ రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అలాగే రెండోది ఏమిటంటే ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఎఫ్ అనే ఫీల్డ్ తీసుకుని దాన్ని ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఈ రెండు థియరమ్స్ ప్రూఫ్ సిమిలర్గా ఉంటుంది, ఒకేలా ఉంటుంది, సేమ్ చిన్న చిన్న తేడాలు. ఇవి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో డివిజన్ రింగ్ హ్యాజ్ నో జీరో డివైజర్స్ అని చెప్పినటువంటి ప్రూఫ్కి సిమిలర్ లైన్స్లో ఉండేటటువంటి రిజల్ట్లు ఇవి రెండు కూడా. కాబట్టి ఆ థియరం ప్రూఫ్ని బేస్ చేసుకుని వీటి ప్రూఫ్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. తర్వాత థర్డ్ ఏమిటంటే ఆర్ కనుక బులియన్ రింగ్ అయితే, ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ బులియన్ రింగ్, ప్రూవ్ దట్ ఏ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, a plus b is equal to 0 implies a is equal to b and r is a commutative ring under multiplication అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నాను. ఇది ఎట్లా చేయాలంటే r బులియన్ రింగ్ అని తీసుకున్నప్పుడు a స్క్వేర్ is equal to a అయ్యే లక్షణం ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్లు అవ్వాలి కదా ప్రతిదీ. a స్క్వేర్ is equal to a అయ్యే లక్షణం ఉంటుంది కాబట్టి a plus a is equal to 0 రప్పించాలన్నా, a plus b is equal to 0 అయినప్పుడు a is equal to b అని రప్పించాలన్నా ఇవి ప్రూవ్ చేయడానికి ఆ డెఫినేషన్ ఉపయోగపడుతుంది. ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయ్యే లక్షణం. ఏ ఆర్లో తీసుకున్నప్పుడు ఏ ప్లస్ ఏ కూడా ఆర్లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఏ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఏ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటాం. ఆ కండిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి దీన్ని ప్రూవ్ చేయగలుగుతాం. అట్లాగే రెండోది కూడా దీని బేస్ తోటి వస్తుంది. ఇది ప్రూవ్ చేశాక ఇది చేస్తాం కాబట్టి ఇది కూడా చేయగలుగుతాం. పోతే ఆర్ ఈజ్ ఏ కాంపిటేటివ్ రింగ్ మల్టిప్లికేషన్ అంటారు. మల్టిప్లికేషన్ అని చెప్పాలి. అంటే ఏబి అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ మల్టిప్లికేషన్ కాంపిటేటివ్ అవుతుందని చెప్పాలి. ఇది కూడా ఈ డెఫినేషన్ ఉపయోగించుకుంటాం. ఓకేనా. తర్వాత లాస్ట్లీ ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ నాన్ జీరో రింగ్ సచ్ దట్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, దెన్ ప్రూవ్ దట్ the characteristic of R is 2. నాన్ జీరో రింగ్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అట్లీస్ట్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ వన్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయ్యే లక్షణం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకుంటాం. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ రింగ్ 2 అవ్వాలి కాబట్టి మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి డెఫినేషన్ ప్రకారం 2 ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది అని చెప్పాలి. అట్ ది సేమ్ టైం 1 ఇంటూ ఏ 2 కన్నా చిన్నది లీస్ట్ పాజిటివ్ నెంబర్ 1 ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి 1 ఇంటూ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని చెబుతూ 2 ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది అని కనుక మనం చెప్పగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఈ రిజల్ట్ ప్రూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ. వీటిని కంప్లీట్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్ ద బెస్ట్.